अपने दिहाड़ी सदवार जिना मानस ते देवते किए करत न लागी वार जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार इते चानना होंदिया गुर बिना घोर अंधार एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद सोरठ महला पंजवा जन्म जन्म के दुख निवारे सुका मन साधारे दर्शन पेट तो होत निहाला हल्का नाम विचारे मेरा वैद गुरु गोविंदा हर हर नाम औखुद मुख देवै काटे जम की फंदा मेरा वैद गुरु गोविंदा हर हर नाम औखुद मुख देवै काटे जम की फंदा रहाव समरथ पुरख पूर्ण विधाते आपे करने हारा अपना दास हर आप उबारिया नानक नाम आधारा परम सम्मान योग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच सुभाईमान गुरु प्यारी साध संगत जीओ सतगुरु जी की गोद विच बैठ के सतगुरु की पावन बाणी का कीर्तन सत्कारयोग भाई सिख होना के जथे पासों बहुत प्यार नाल आपां सारियां ने श्रवण कीता है। शहीदां दे सिरताज गुरु पंजवें पातशाह गुरु अर्जन साहिब महाराज जी की रचना तो उच्चारण किया होया शब्द जिसका आपां सारियां ने ही हुणे पाठ बड़े प्यार नाल श्रवण किया है। ये पावन शब्द राग सोरठ विच गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 618 के उपर सुभाईमान है। गुरुदेव जी के अमोलक बचन विचारन तो पहला सारी संगत बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो ते आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी इस पावन शब्द की विचार आरंभ करने तो पहला आओ रल के एक बार शब्द दियां तुकां दा गायन कर लईए ताकि साडा मन शब्द की विचार वास्ते तैयारी विच आ सके क्योंकि मन विचारां दा संग्रह है। विचारां दे समूह नूं मन कहंदे ने। मन कोई इदां दिसण वाली चीज़ नहीं है कि जिवें तुसीं अपने शरीर के बाकी पार्ट हिस्से वेखदे हो बाहरों। मन इदां असीं वेख नहीं सकते, मन सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो मन एक इदां दी चीज़ है जिहड़ा हर एक दा अलग है क्योंकि विचार अलग ने तो मन भी अलग है। विचारां दे संग्रह नूं ही मन कहंदे ने।
इस मन नूं तां ही बाणी विच पंछी आखिया है। जिवें पंछी कदी किसे टाहणी ते बैठदा है ते कदी किसे टाहणी ते बैठदा है। कबीर माना पंखी भयो उड उड दह दिश जाए, जो जैसी संगत मिलै तो तैसो फल खाए। तो सतगुरु जी ने इस मनुखी मन नूं उपदेश बख्शिश कीता है, विचार दिते ने कि किदां असीं खूबसूरत जीवन जीना है। ते साडे वास्ते सब तो खुशी वाली गल यह है कि मन बारे जिड्डी वड्डी चर्चा गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच सतगुरु ने कीती है। तुसीं कोई शब्द पढ़ लो, मन तो ही शुरू होंदा है ते मन ते आण के समाप्त होंदा है। हर गुरबाणी का शब्द मन नाल संबंधित है। तन करके असीं गुरुद्वारे आउंदे आ, पर जे मन करके ना बैठे तन का घंटियां बधी बैठण का भी कोई लाभ नहीं होएगा, क्योंकि मेन मन है जिन्हें बदलना है। इसे करके बाणी सतगुर ने कहा सी, गुर सभा एव ना पाई है, ना नेड़े ना दूर, नानक सतगुर तां मिलै, जां मन रहे हदूर। बच्चा घंटियां बधी स्कूल भी जाके क्लास विच बवे, पर जो मन नाल लैके ना जाए तो वह स्कूल विच 5-7 घंटे बैठण का भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि मन का हाजिर होना बहुत जरूरी है। ये कल्ली स्कूल की गल नहीं, गुरुद्वारे की गल नहीं। तुसीं कोई बिजनेस शुरू करते हो, उस व्यापार में भी जे मनुख का मन नहीं तो वह व्यापार फेल हो जाएगा। उत्थे मनुख नूं मन करके उस काम दे विच लगना पैंदा, फिर जाके किते उहनूं मंजिल जिहड़ी है वह हासिल होंदी है। तो सतगुरु जी ने बहुत प्यारा उपदेश बख्शिश किया। आओ अज संसार ते आपां वेखदे हां कि जिहड़ियां सरीरक बीमारियां ने वो टावां घर है, जिस घर दे विच कोई सरीरक तौर पर बीमार नहीं होएगा। जिहड़ियां सरीरक बीमारियां ने ये अलग ने ते मन दीयां बीमारियां अलग ने। जदों सतगुर ने बाणी च शब्द वरतिया, मेरा वैद गुरु गोबिंदा, हर हर नाम औखद मुख देवै, काटे जम की फंदा। ये समझना बहुत जरूरी है कि गुरु नूं वैद क्यों किया, गुरु कोलों किहड़ी ऐसी दवाई मिलती है जिहदे नाल मनुख ठीक हुंदा है। हुण जे कोई सवाल कर दे भी जे गुरु वैद है, फिर डॉक्टरां की की लोड़ है, हॉस्पिटलों की की लोड़ है, फिर मनुख जाके दवाई लैण क्यों जाता है, फिर गुरुद्वारियां नाल डिस्पेंसरियां क्यों ने। कई सवाल पैदा होणगे। गुरु साहब जी ने अपने को वैद क्यों रखे, गुरु साहब जी ने कीरतपुर साहब की धरती ते एडा वड्डा वैदखाना क्यों तैयार किया। ये दोनों गल्लां नूं निखेड़ना पवेगा कि शरीर की बीमारी वास्ते मैडिसिन होर है ते मन की बीमारी वास्ते दवाई होर है। ये दोवां नूं जदों असीं निखेड़ांगे गल समझ आ जाएगी। जदों असीं इन्हां दोनों नूं इकट्ठा कर दिंदे आ तां शंके, मन विच वहम, दुविधा, ये चीज़ां का जन्म लेना सुभाविक है। भावें कि शरीर तुहाडे विच कोई डॉक्टर वीर बैठा होएगा, वो तो दुनिया नूं दसदा होएगा कि शरीर दीयां बीमारियां भी मन तो शुरू होंदियां ने। पहला मन रोगी हुंदा है, तन रोगी बाद विच हुंदा है। तो जदों ठीक होना उदों भी पहला मन वालों होना है। जदों मन तगड़ा होएगा तो तन दीयां बीमारियां की उन्हें परवाह नहीं करनी। तां ही तुसीं वेखो जदों मनुख मन करके तगड़ा हुंदा है, कई तुसीं वेखिया भी वड्डी तो वड्डी बीमारी की भी परवाह नहीं करते क्योंकि मन मजबूत है। तो कईयां दे जे बीमारी बहुत दूर हुंदी है वो पहला लम्मे पै जाते हैं क्योंकि मन कमजोर हुंदा है। तो सारी खेड मन दी है। तो सतगुरु जी ने बहुत प्यारा उपदेश बख्शिश किया है। आओ रल के एक बार इन्हां तुकां दा पाठ कर लीए ताकि साडे मन नूं जो गुरु साहब उपदेश देना चाहते हैं आपां बड़े प्यार नाल समझ सकीए। सारे जाने हाजरी लवाओ जी। मेरा बैद गुरु गोविंदा, मेरा बैद गुरु गोविंदा, मेरा बैद गुरु गोविंदा, मेरा बैद गुरु गोविंदा, गुरु गोविंदा, मेरा बैद गुरु गोविंदा, बैद गुरु गोविंदा, मेरा बैद गुरु गोविंदा, मेरा बैद गुरु गोविंदा,
मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा। वाह वाह। हर हर नाम औखुद मुख देवै, हर हर नाम औखुद मुख देवै, हर हर नाम औखुद मुख देवै, हर हर नाम औखुद मुख देवै। काटै जम की फंदा, 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 काटै जम की फंदा। जन्म जन्म के दुख निवारै, जन्म जन्म के दुख निवारै, जन्म जन्म के दुख निवारै, जन्म जन्म के दुख निवारै। सूका मन साधारै, 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 सूका मन साधारै। दर्शन भेटत होत निहाला, दर्शन भेटत होत निहाला, दर्शन भेटत होत निहाला, दर्शन भेटत होत निहाला। हर का नाम विचारै, 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 हर का नाम विचारै। वाह वाह। हर का नाम विचारै, हर का नाम विचारै। समरथ पुरख पूरन विधाते, समरथ पुरख पूरन विधाते, आपे करने हारा, 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 आपे करने हारा। अपना दास हर आप उबारिया, अपना दास हर आप उबारिया, अपना दास हर आप उबारिया, अपना दास हर आप उबारिया। नानक नाम आधारा, 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 नानक नाम आधारा। मेरा वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम औखुद मुख देवै, काटै जम की फंदा। सतगुरु जी ने इस पावन शब्द द्वारा उपदेश दिता है, मेरा जिहड़ा गुरु है वो मुकम्मल वैद है, कि वो किहड़ी दवाई दिंदा है जिहदे नाल मैं ठीक हुंदा। सत संगत जी, जिन्नी भी शरीर नूं बीमारी लगी है उहदी दवाई, उहदी मैडिसिन बाहर पई है, बनाई किसी कंपनी ने है, बनी किसी देश विच है, वेची किसी ने है, ते खाधी किसी होर ने। पर जिहड़ी मन की दवाई है ना, मन की मैडिसिन है, वो सारी बंदे दे अंदर पई हुई है। एक भी दवाई बाहरों लैण की लोड़ नहीं, ये सतगुर दा वाक है। बस इस गल नूं समझना जरूरी है। जिन्नियां भी मन नूं बीमारियां लगियां ने, इहदी मैडिसिन अंदर है। जिन्नियां तानूं बीमारियां लगियां ने, इहदी दवाई अजे असीं बाहरों लै सकदे। ये आपां किसी
डॉक्टर को जाके सलाह लेने, उसनूं मेडिसिन दिंदा भी आ भाई तू दवाई खानी है, पर जिहड़ियां मानू बीमारियां लगियां ने दी सारी दवाई बंदे दे अंदर पई हुई है, कि हर एक दे अंदर पई हुई है। हुण सतगुरु जी का बहुत प्यारा वाक है, साहब जी कहते ने ऐसा दारू खाहे गवार जित खाते खाहे विकार। हुण पुराने समय च ना आम ही बजुर्ग ये शब्द बोलते होंदे सी दारू। अज भी तुसीं वेखो जिहड़े आम पिंडां विच कई वारी मैडिसन नूं दारू पाई तेरा दवा दारू कित्थों चलदा है, दारू शब्द आम ही बोले जाता सी। हुण ऐसा दारू, हुण इहनूं सौखा समझिए, इदां दी दवाई खाहे गवार, हे गवार। हुण ये गवार शब्द दा अर्थ है मूर्ख। तुसीं राह जांदे किसी बंदे नूं मूर्ख कहो तो सीधी लड़ाई है, पर अपनात विच बाप दादा नाना चाचा ताया परिवार का कोई मैंबर कई बार बच्चे नूं मूर्ख शब्द भी कहे ना, उहदे विच भी प्यार छुपिया होया, क्योंकि उहदे विच कड़त्तन नहीं है, उहदे विच उहदा कोई विरोध नहीं है। जिदे उहनूं लगदा भी इत्थे नुकसान कर रहा, वो कई बार मूर्ख शब्द भी उहनूं सही करने वास्ते बोल दिंदा। हुण गुरु साहब जी ने इदां दे शब्द आम बोले ने, मुग्ध मूर्ख खल, ये शब्द आम बोले ने। हुण इत्थे शब्द वरतिया ऐसा दारू खाहे गवार, हे गवार मनुख इदां दी दवाई खा जित खादा तेरे जाहे विकार। जिसनूं खाण नाल तेरी माड़ी सोच, वकार का अर्थ की है, माड़ी सोच तेरे अंदरों मुक जाए, खत्म हो जाए। ते माड़ी सोच ही दुख है, जिहड़ी सोच है वही तो दुखी करती बंदे नूं। चंगी सोच सुखी करती है, माड़ी सोच बंदे नूं दुखी करती है। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਪਸੈਟ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? क्योंकि गुरु साहब जी ने जिहड़ा इत्थे नुकता दिता बड़ा प्यारा, कहण लगे ऐसा दारू खाहे गवार जित खादा तेरे जाहे वकार। महाराज किदां दा दारू? हुण सवाल पैदा करता, इहदा जवाब भी लईए महाराज किदां दा दारू? कहते शब्द पढ़ लो बाकी गल समझ आ जानी। वो किहड़ा दारू है? कहते दुख मोहरा। जिन्ने भी इंसानी जीवन दे विच दुख ने जहर दा काम करदे ने, जिवें कि जहर हुंदी बंदा खा ले ते तत्काल मर जांदा है, पर एक जहर है जिहड़ी बंदे नूं हौली हौली मारदी है। दुख ऐसे जहर ने जिहड़े बंदे नूं अंदरों हौली हौली खत्म करी जांदे ने। वो किहड़े किहड़े दुख ने? जो दुखां की गिनती की उत्थे मारे ने फिर दुख गिने। किहड़े? दुख विछोड़ा। पहला दुख है विछोड़े का। हुण इहनूं विछोड़े नूं जिथे मर्जी ला लो, मां नालों पुत विछड़दा है, भैन नालों भरा विछड़दा है, ते मुढ़ आऊगा इत्थे गुरु ते जिहदा सच नालों विछोड़ा पै गया, जिहड़ा सच नालों दूर हो गया। हुण जिवें पत्ता जदों तक दरख्त नाल जुड़िया है हरिया है, पर जदों ही दरख्त नालों टुटदा विछोड़ा पै जांदा, ओनूं कोई सुपनों बचा सकदा है जी? बोलो साध संगत जी, नहीं बचा सकदा ना। विछोड़ा पै गया, अज होर भड़के होर, हौली हौली सुकना शुरू हो गया। इदां ही गुरु साहब जी ने आख्या एक मूल लगे ओनी सुख पाया, डाली लागे तिनी जन्म गवाया। ਜਾਂ सतगुरु ने बाणी च इंज भी लिखे है कि भाई पत्तर भुरझेन झड़ियन, जो पत्ता भुरदा तो दरख्त की टाहनी नालों झड़ के जमीन वाल नूं वधदा डिग पैंदा। पत्ता टाहनी नालों टुट के जमीन ते डिग्गा, कहते पत्तर भुरझेन भुर गया, झड़ियन झड़ गया, कहते न जड़ियन पेड़ संपदा। अच्छा, पत्ते को मौका नहीं है एक बार टुट जाए दोबारा जुड़न का, बंदे को मौका है, इंसान को मौका है। रिश्ते टुट जान मौके होंगे ने, फिर जुड़ जाते हैं। डिवोर्स तक घटना वापर जाती है, फिर जुड़ जाते हैं। बच्चे साधन बन जाते हैं, भरा नालों भरा टुट जाता है, भैणां रिश्तेदारियां टुट जाती, फिर जुड़ जाते हैं। पत्ते को चांस है नहीं, पत्ते को कोई मौका नहीं, पर बंदे को मौका है। पत्तर भुरझेन झड़ियन,
ਪੱਤਾ ਭੁਰ ਕੇ ਝੜ ਗਿਆ, ਨਹਿ ਜੜੀਆਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਪੇੜ ਸੰਪਤਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਭਲਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਪੱਤੇ ਲਈ ਹੈ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੱਤੇ ਦੀਆਂ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਦੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਾਂ ਦੀ, ਕੋਇਲ ਦੀ, ਮੱਛੀ ਦੀ, ਸੱਪ ਦੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਜੀ? ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੀ, ਕਾਂ ਦੀ, ਸੱਪ ਦੀ, ਨਿਓਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤਰ ਭੁਰਜੇਨ ਝੜੀਆਂ ਨਹਿ ਜੜੀਆਂ, ਪੇੜ ਸੰਪਤਾ। ਪੇੜ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਪੱਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਬਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਵੇਗਾ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਰੱਖਣ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗਾਰਡਨਾਂ 'ਚ ਬਗੀਚਿਆਂ 'ਚ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਫੁੱਲ ਨਾ ਤੋੜੋ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਾਹਣੀ 'ਚ ਰੱਖ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਹੋਰ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧੁਰੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਸੌਖੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਤਰ ਅਗਨ ਬਨਸਪਤ ਮੌਲੀ। ਹੁਣ ਬਨਸਪਤੀ ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂੰਬਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫੁੱਟਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਬਹਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੀਤਰ ਅਗਨ ਬਨਸਪਤ ਮੌਲੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬੱਚਾ, ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਵੀ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਆਏ, 10 ਰੁਪਏ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇਗ ਲਈ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ 20-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਤਰ ਅਗਨ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ, ਬਨਸਪਤ ਮੌਲੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ, ਟਾਹਣੀਆਂ, ਪੱਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬਨਸਪਤੀ, ਹਰ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭੀਤਰ ਅਗਨ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਨਸਪਤ ਮੌਲੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਨਸਪਤੀ ਮੌਲੀ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਨਸਪਤੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਹਣੀ ਹਵਾ ਵਗਣ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਲਮਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਕਈ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਟਾਹਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹਵਾ ਵਗੀ, ਟਾਹਣੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਪਰ ਨਾਲ ਲਮਕਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਲਮਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕ ਗਈ ਟਾਹਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਾਲੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੱਚ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਾਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਨਸਪਤੀ ਉਹ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ, ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗ ਆ। ਪਰ ਬਨਸਪਤੀ ਮੌਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਹਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਨਸਪਤੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਪੱਤੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਟਾਹਣੀਆਂ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਤ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਨੋਂ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅੱਗ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੜਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੜਨੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਗ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ, ਗੁੱਸਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਅੱਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ, ਜਿੱਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੋ ਬਾਹਰ। ਇਸੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸੇ ਆਈ, ਬਾਜੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ, ਹਾ ਹਾ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਤਰ ਅਗਨ ਬਨਸਪਤ ਮੌਲੀ, ਸਾਗਰ ਪੰਡੇ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਬਾਹਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਗਰ ਪੰਡੇ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਭੀਤਰ ਅਗਨ ਬਨਸਪਤ ਮੌਲੀ, ਸਾਗਰ ਪੰਡੇ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਚ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾ ਫੁੱਟਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾ ਫੁੱਟਦਾ, ਸੁਨਾਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਨਾਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਵਾ ਫੁੱਟਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਵਾ ਫੁੱਟਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਲਾਚ ਦਾ ਲਾਵਾ ਫੁੱਟਿਆ ਤੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਭਰਾ ਮਰਵਾਤਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਵਾ ਫੁੱਟਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਲਾਵਾ ਫੁੱਟਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਨਮ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਪਛਤਾਉਣ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਤਾਇਆ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਆਂ ਸੁਨਾਮੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਗਰ ਪੰਡੇ ਪਾਇਆ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੋਏ ਘਰ ਹੀ ਭੀਤਰ। ਬਾਹਰ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਸੂਰਜ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈਗਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੂਰਜ ਹੈਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਠੰਡਕ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਰਨਾ, ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁਨਰ, ਕਲਾ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਵਰਗੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੱਢਿਆ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 40 ਹੈ, 45 ਹੈ, 50 ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰ 15, 16, 17, 18 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਹਰ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਰੂਮ 'ਚ ਹੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ? ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲ ਕਰੂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਜੇ, ਅੱਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਜੇ, ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਉਤਰਦੇ ਜੇ। ਕਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧਨ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ? ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ, ਇੱਦਾਂ ਭਾਪ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ: ਹਵਾ, ਅੱਗ, ਪਾਣੀ, ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਧਰਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਹਵਾ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੱਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਹਵਾ ਹੀ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਮੀ, ਦਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੀ ਹੈ? ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਵੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਆਇਲ ਵੀ ਉੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਖਰਾਬ ਹੈ,
तो पेट्रोल च एल मिक्स हो गया तां भी इंजन खराब है। हुण इहनूं बॉडी ते ला लो, जदों खून दे विच पानी रल गया तां भी प्रॉब्लम है। तिन्ने तत्त, हवा भी है, अग भी है, पानी भी है, पर तिन्ने अलग अलग ने। हुण आपां काम करदे आ, साडे हत्थां चों पसीना आउंदा है, ते काम करदे किते तेज चीज़ वाजे उत्थों ही खून निकलदा है, पर खून च पानी नहीं रलदा। जदों खून च पानी रल गया बंदा खत्म है, डेड है। हुण लगदा नहीं भी बंदे दे इस जिस्म तो ਇਹਦਾ अर्थ परमेश्वर नाल दा कोई इंजीनियर है जिन्हें एडी वधिया कला सानू सिरज के सानू सब इसे का भी तेरी कीमत ना पवे हो के वडे आखा ना हो। एवें थोड़ा आख्या सी, कुदरत कीम ना जानी है अगे की जी वड्डा वे प्रभा। तो पातशाह कहंदे एडा वधिया वैद हकीम जिन्हें सानू ये सिक्ख्या दित्ती है कि आ भाई दुख विछोड़ा, जदों विछोड़ा पै गया फिर भुख ने ते आउणा ही आउणा। जो सच नाल जुड़िया रहिंदा फिर भुख ते भी, ते भुख एक किस्म की नहीं, भुख कई किस्म की है। खाने की भुख है ना, इत्थे निबड़ गया काम नहीं, चौधर की भुख, मान सन्मान की भुख। मैं उत्थे जावां ते लोग मेरी, जिथे मैं जावां चार बंदे जे खलोते होण ते ओह गल मेरी कर रहे होण, ईमानदारी नाल जवाब दिओ, ये भुख इंसानी जीवन च हैगी है कि नहीं हैगी। पिज़्ज़ा मैं तुरिया जाता होवां ते चार बंदे गल्लां करदे होण, जो मैं जावां तो गल्लां, इहनूं बाणी च रस आख्या, रस कस आप सलाहना, ये कर्म मेरे करतार जी, रब जी ये मेरे कर्म ने कि चार बंदे मेरी उस्तत करते होण, मेरी महिमा करते होण, ये भुख है कि बल्ले बल्ले हो मेरी। दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख सकतवार जमदूत, जमदूतां ने आण के घेर लिया, भी एक दुख है। एक दुख रोग लगे तन धाए, वैद ना भोले दारू लाए, भोले वैद कोई ना बीमारियों का इलाज ही कोई नहीं है। तो साढ़े लोग वैदां को तुरे फिरदे, बाबा जी मैनू समस्या घर च, बाबा तुहाडा किदां इलाज कर दूँ, बाबा तो आप हो सकता उस बीमारी नाल ग्रस्त होवे। आ तुसीं वेखिया कि त्रिलोचन दास बाबा वो खीर ही खवा गया बटाले, ਲੱਖਾਂ रुपया की एक चिमचा खीर खवाउंदा सी। ਉਹੀ चौल ਉਹੀ दुध जिहड़ा साडे घरां च आम वरतिया जांदा, पता नहीं किहड़ियां जड़ियां बूटियां पा के लोकां नूं खवा गया। ते लोकां दी स्टेटमेंट की सी, बाबा जी हुण गोडे नहीं दुखदे, की पता की तुहानूं भुक्की पा के खवाती ਉਹਨੇ, हुण की पता किहड़ा डोडियां दा चूरा पा के तुहानूं खवाता, ये पता थोड़ा। जां ते उत्थे सरकारां को परमिशन लैके चैक कराई जावे, चीज़ां भी लैबोरेटरी भी भाई वेखो किते कोई नशा तो नहीं पाता उस, पर तुसीं वेखो उत्थे वो 100 रुपए की पर्ची है, किदां लोग भीड़ां दी भीड़ां। इत्थे साडा समाज एडा कमला भी आप पुत्र नूं डॉक्टर बना रहा, ते आप पुछदे फिरदे पत्थरी वाला बाबा आंदे उत्थे इहदा हत्थ फेर के पत्थरी बाहर कढ दिंदा, वो लागे पुत्त हसी जांदा, कहंदा मैं डॉक्टर वां ते साडी माता कहंदी भी मैं पत्थरी कढाउण जाना फलाणे बाबे कोल, इहदा हत्थ फेरना उन्हें पत्थरी बाहर कढ देनी। क्या तमाशा बन गया जी, किहड़े लोग किहड़े बंदे साडा समाज तुरे। दूजे लोग जान कम से कम सिखा, तू तो कहना मेरा गुरु ग्रंथ साहब गुरु आ, तू तो गुरु के उपदेश नूं मनण वाला। हुण इत्थे साहब ने गल कह दित्ती, कहंदे दुख मोहरा। हुण दुख समझ के किहड़े किहड़े दुख, एक दुख नहीं कई दुख आ। दुख मोहरा मारण हर नाम। हुण संखिया हुंदा ना, आम बंदे भी जहर है, पर वैद नूं संखिया मिल जाए तो उहनूं चाह चढ़ जांदा, उहदे तो फिर कई जड़ियां बूटियां तैयार करदा, दवाई तैयार करदा। पातशाह कहंदे ने दुख मोहरा, ये जो इंसानी जीवन के दुख ने जहर का काम करते, बंदे नूं मारदे, पर जो गुरु वैद नूं मिलदे आ ना, वो फिर ये जड़ियां बूटियां पा के दी सोहनी दवाई तैयार करता। मारण हर नाम, शिला संतोख। कहते हुण आपां इदां करिए, ऐ पूरा एक वैद की दुकान का नक्शा खिच दिता गुरु साहब जी ने, कहते शिला संतोख। संतोख नूं वो सिर बना ला जिहदे ते जड़ियां बूटियां रख के रगड़ियां जांदियां। हुण दस्सिओ भला संतोख बाहरों लियाउण दी लोड़ आ कि बंदे दे अंदर पहले मौजूद है जी? उच्ची बोल के दस्सिओ। हैगा ना जिहड़ा सबर आ, सबर जिहनूं आपां कहने बंदे दे अंदर पिया ना। ये मां नूं पुत्त कोलों लैण दी लोड़ नहीं, पुत्त नूं मां कोलों लैण दी लोड़ नहीं। भैणां भरावां नूं एक हर बंदे दे अंदर सबर दी सिल पई होई आ। हुण इहदे ते आपां जिन्ने भी दुख ने उहनूं रख के रगड़ना। किद्दां रगड़ना? एक पत्थर हत्थ 'च भी चाहिदा जिहड़ा उत्तों जिहदे नाल रगड़ना। वो किहड़ा? पीसण हत्थ दान, लोक भलाई दे काम। इत्थे दान दा अर्थ आ लोक। दान शब्द गुरुद्वारे 'च नहीं वरतना
भी इन्हें 1 लाख रुपया दिता, 2 लाख दिता, 100 दिता, 500 दिता, क्योंकि दानी नहीं असी भिखारी हाँ। इत्थे सिर्फ भेटा की जा सकती है जी, क्योंकि जगत भिखारी फिरता है सबको दाता। ਜਿਹੜਾ भी गुरुद्वारे की स्टेज तो दान शब्द बोले पहला माफ़ी मंग लवां, समझ लो भी अजे उन्होंने गुरमत की ABCD नहीं आउंदी। ये पहली स्टेटमेंट है भी समझ लो भी उन्होंने पता नहीं बेचारे नूं, भोला है ते तरस करो उहदे ते। दान नहीं, दान दानी करता है, असी सारे भिखारी हाँ। इत्थे करोड़ रुपया देने वाला भी भेटा दे रहा है, ते इत्थे 1 रुपया देने वाला भी गुरु अगे भेटा दे रहा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿ ਭਰਾ ਨਾ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਦਾਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਦੇ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਏ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਮਾਰਗ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ हॉस्पिटल जाके खून दे के आया तो 24 घंटे अंदर अपने आप ही बन जाता है, तो वही रहमत है, तो कहना नहीं पैंदा मैनू, वो बख्शिश है, वो रहमत है। तो इस करके पातशाह इत्थे कहंदे ने सिला संतोख पीसन हथ दान। तो महाराज जी दवाई कितना कुछ टाइम लैनी, जिवें आपां किसी डॉक्टर को जाइए तो पुछते हैं ना भी डॉक्टर साहब ये दवाई रोज़ खानी है कि जां मैनू महीना खानी पऊ? तो डॉक्टर क्योंकि कहता 6 महीने लगातार खा लो तो फिर हौली हौली आप दवाई घटा देवांगे, इदां ही कहते हैं। तो नाल एक शब्द होर बोलते हैं कि थोड़ी थोड़ी घटा दिओ, हो सकता है तुहाडे शरीर नूं कोई नुकसान होवे। हुण आपां महाराज नूं पुछे, महाराज जिहड़ी दवाई तुसीं दसी आ कि मैं लोक भलाई के कमां नूं वो पत्थर बनावां जिहड़ा हत्थ 'च फड़िया, ते संतोख नूं सिर बनावां, दुखां दे जिहड़ा सारा संखिया जहर पिया उहदे विच हरी नाम की जड़ी बूटी पावां, ये मैं दवाई खानी किन्ना क टाइम आ? कहते नित नित लेवो, इनू रोज़ ही खानी, तुसी रोज़ ही बिना नागे तो खानी है। तो दवाई इदां दी आ जिन्नी खाओगे उन्ने तंदुरुस्त रहोगे। यानी कि सबर रोज़ धारण करना, ये नहीं जदों पुत दा विआह कर लो उदों बन जाइए सबर संतोख वाले। अगे बोलो। तो जदों पुत्र दा विआह जे करना सी पहला उदों कहते कोई नहीं मुंदरी पवा लो, गड्डी भी लै लो मूँह मंग के, चूड़ियां छल्ले भी पवा लो, दाज भी लै लो, तो जो सारा कुछ कर लिया फिर सबर का पाठ पढ़ाउण लग पो। भाई दुनिया च सबर संतोख ही मुक गया। तो विचोला भी हस पैंदा, कहता भी इन्हें आपे लिस्ट बना के भेजी सी मेरे को भी मामे नूं कंबल, मामे नूं मुंदरी हुंदा ना समान साडे समाज विच। हुण कई परिवार ते बच गए ना बीमारियां तो। वेखो जे इन्हां बीमारियां तो बचांगे इहदे विच साडा फायदा होना। एक ते जिहड़े धी वाले आ उन्हां दा लड़के वाले नाल बड़ी डूंघी अटैचमेंट होनी भी। वेखो वरतना तो सदा असीं उन्हां नाल कि जिहड़े पासों जिन्हां नूं असीं छापां छल्ले दवाए हुंदे आ ना, वो चलदी बस चों कदी छाल मार जांदे आ, मुड़ के ना मामा बोलदा ना ताया बोलदा ना फुफड़ बोलदा। तो असीं रिश्तेदारां नाल विगाड़ के उन्हां नूं कंबल दवाए हुंदे आ, मुंदरियां दवाइयां हुंदियां। ते मैं हर स्टेज ते सवाल करदा हुंदा भी अजे तक मैनूं समझ नहीं लगी धी पुत्त दा अपने दा विआह ते मामा कदी छाप लै गया? उन्हें स्कूल दियां फीसां तारियां अपने पुत्त दियां, बोल के दस्सिओ जी। अच्छा ताए ना अगों पिछों बोलते नहीं, उन्होंने भी मुंदरी पवाती। अच्छा उदां साडी सांझ कोई नहीं है, दूजियां नूं छापां छल्ले मुंदरियां, इह काहदा? सिद्धा गल है, ये उदों मिलनियां हुंदियां सी जदों एक दूजे नूं कोई जानदा नहीं सी होना। विच विचोले ने खो जाना भी आ लड़की दा पिता आ, वो भी पता कदों? जदों एक लागी रिश्ता करके हुंदा सी। लागी रिश्ता कर होना, उन्हें विच खलो के दस देना भी ये लड़की का पिता तो लड़के का पिता दोवें जफ्फी पा लो, मिल लो, नाले सारी संगत को पता लग जाए। हुण आपां कई बराते जाने आपां नूं पता नहीं हुंदा इत्थे लड़की का पिता किहड़ा, वो फिर तां मिला दिंदे सी। अजकल तो सारे जानते एक दूजे नूं, फिर भी जफ्फियां उदां नहीं पैंदियां कंबल तो बिना। अत की गर्मी च भी कंबल दिते जा रहे, देखो किड्डी कमाल की गल है। तो ये वाधू का बोझ नहीं। असीं अंदानियां बानियां नूं रोने आ भी सरकारां धक्का करी जांदियां, धक्का तो आपां भी करी जाने जिन्ना कि साडा चलदा। ये धक्का नहीं है। जे सरकारां धक्का कर रही ने तो कुछ धक्के जिहड़े साडे वल्लों हो रहे आपां ओही कंट्रोल कर लईए। तो ये सानू कंट्रोल करना सिखाउणा साडे सच्चे पातशाह ने कि भाई सिख ला, ये सारी दवाई तेरे अंदर पई है, नित नित लेवो ना शीजै दे, ਇਹਦੇ ਨਾਲ तेरी देह छिजूगी नहीं, तेरी देह बजूगी। क्योंकि जो मन रोगी हुंदा नाल तन भी रोगी हुंदा।
ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਉਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ, ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਲਾਇਕ ਨੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸੱਚੀ ਨਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਨਲਾਇਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕੀ ਭਲਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ? ਆਹ ਅੰਗੂਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਅੰਗੂਠਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਲਾ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ, ਜਦੋਂ DNA ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ? ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਕਹੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਰਗੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੁਣ ਅਲੱਗ ਹੋਣ। ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਇਸੇ ਦੌੜ 'ਚ, ਕਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਬੱਚੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈ ਸੀ ਭਲਾ, ਵੀ 98 99, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 98 95 ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਦੂਜੀਆਂ ਕਲਾ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਹੁਨਰ ਹੋਵੇ, ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓਗੇ, ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ, ਤਗੜੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਚੁਗਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਉਂਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਉੱਗੇ ਵਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਅੰਗੂਠਾ ਕਿੰਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਨਾ ਇਸ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅੰਗੂਠਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਬਣਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਗੂਠੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਡਾ ਤਗੜਾ ਸੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੱਤੇ ਵਰਗਾ ਪੱਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਰਖਤ ਦੇ, ਪੱਤੇ ਵਰਗਾ ਪੱਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟਾਹਣੀ ਵਰਗੀ ਟਾਹਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ। ਕਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵੈਦ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਸਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ ਸਬਰ ਦੀ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਲਾ ਨਿਤ ਨਿਤ ਲਿਵੋ। ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਔਖਦੀ, ਮੁਖ ਦੇਵੇ ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਬੰਦਾ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਾ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੌਕਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੌਤ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਰ ਧਨ ਪਰਤੀ ਨਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਪਵਾਦ ਨ ਛੂਟੈ, ਆਵਾਗਮਨ ਹੋਤ ਹੈ ਫੁਨ ਫੁਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨ ਟੁੱਟੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲੜੀ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੈ। ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦੂਰ ਕਰਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਗੱਜ ਕੇ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੈ। ਸੁੱਕਾ ਮਨ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਨ ਸੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੀਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ 5-7 ਬਦਾਮ ਭੇ ਕੇ ਖਵਾਓ, ਇੱਦਾਂ ਕਹੀਦਾ?
ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਬੱਚਾ ਲਿੱਸਾ ਹੋਵੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਜੀ ਭਲਾ? ਸਭ ਆਪ ਹੀ ਖਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਖਵਾਓ ਪਿਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਗਿਓ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਬੜਾ ਖਵਾਈਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਅਪਸੈਟ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਵੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਕਾ ਮਨ, ਤਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੁੱਕੇ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ? ਉੱਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ weight 1.5 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਨ ਸੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ weight 50-60 ਕਿਲੋ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵੱਖਰਾ, ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ, ਤੇ ਤਨ ਵੱਖਰਾ। ਤਾਂ ਸੁੱਕਾ ਮਨ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਭਰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਖਣਾ, ਸੁੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਾ ਸੁੱਕਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰ ਹੈ, ਸੁੱਕਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਡਲ 'ਤੇ ਟਿਕਾਇਆ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੈਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਧਾਤੇ ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ। ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਵੈਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਵੈਦ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੀ, ਐਵੇਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੋਰ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿਤਾ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿਤਾ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਦਾਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਦਾਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੋ, ਪੜਦਾਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੋ, ਤੇ ਲੱਕੜਦਾਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੋ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਰਹੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹੋ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਪਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਧਾਤੇ ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਹਰ ਆਪ ਉਬਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪ ਉਬਾਰ ਲਿਆ, ਕੱਢ ਲਿਆ ਬਾਹਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੋਂ, ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਚੋਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾ, ਜੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸੱਚ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਝੂਠ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਝੂਠ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਖਾਧੇ ਜਾਣੇ, ਸੁੱਖ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਲੱਗੀ ਸੱਚ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੁੱਖੈ ਖਾਏ ਚੱਲੀਏ ਦੁੱਖ। ਆਓ ਸੱਚ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਆਓ ਸੱਚ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨ ਦਾ। ਮਨ ਐ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੋਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਮਝਾਈਏ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੀਬੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਨੂੰਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਵੇਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣੇ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਮਝਾਈਐ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਜੀ? ਨਾਨਕ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਤੇ ਮਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਮਝਾਈਐ। ਕਿੱਦਾਂ? ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ? ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਬੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਸੌਖਾ ਸਮਝੋ, ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਰਸ ਡਿੱਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਚ 5000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸੀ, ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਲਈ। ਆ ਰਿਹਾ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੀ
ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਰਸ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਉਧਾਰੇ ਫੜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆਉਂਦੀ। ਐਦਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਐਦਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਲਾ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਲਾ। ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਿਆ, 2-3 ਆਈਟਮਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗਾਹਕ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਆਵਾਂ, ਇੱਕ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦੱਸਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੰਘ ਜੂ, ਦੱਸਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਭਾਰ ਹੋਣਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇਰਾ। ਇੱਦਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਮਝਾਈਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਤਿਆਂ ਭਾਰ ਨਾ ਭਰਮਤ ਨਾ। ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਬੋਝ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਚੇਤ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੱਲ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ 2 ਚੇਤ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ 2003 ਚ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਨਿਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 2009 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੈਲੰਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਗਲਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਬਿਕਰਮੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਡੇਟਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ ਹੰਬੜਾ ਮਾਰੀਏ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਵਾ, ਉਹ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਆ 2-4 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਣੀ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ 23 ਪੋਹ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਕੈਲੰਡਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੈਲੰਡਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੈਲੰਡਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਪਿਛਲੱਗ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਸੂਝਵਾਨ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਈਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਜੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਖੁਦ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਵਾਈ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। ਬੜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਮ ਚਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਤਮਾਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।